In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one true God. Glory be to him, and his grace and mercy be upon us forever. Amen. Holy, 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 Lord God Almighty, by whose glory the heaven and earth are filled. Hosanna in the highest. Blessed is he who has come and is to come in the name of the Lord God. Glory be to him in the highest. Holy art thou, O God. Holy art the Almighty, holy art the immortal, crucified for us, have mercy upon us. Holy art thou, O God. Holy art the Almighty, holy art the immortal, crucified for us, have mercy upon us. Holy art thou, O God. Holy art the Almighty, holy art the immortal, crucified for us, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us. Lord, be kind and have mercy upon us. Lord, accept our services and our prayers. Have mercy upon us. Glory be to thee, O God. Glory be to thee, O Creator. Glory be to thee, O Christ, the King, who has compassion on us, thy sinful servants. Barak Mo. Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us debts and sins, as we have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. peace be with you, Mary, full of grace. Our Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, our Lord Jesus Christ. O Virgin Saint Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at all times, and at the hour of our death. Amen. Renew your creatures by the resurrection, your worshippers who have slept in your home. Give rest and pardon to the dead, O Lord, who sleep in hope and await your coming. Lord, with Abraham, Isaac, and Jacob, make your servants rest. Those who sleep in hope, their bodies and souls shall cry together. Blessed is he who will come and raise the dead. Glory be to the Father, Son, and Holy Spirit. May his grace and mercy be upon us, weak and sinful, in both worlds forever and ever. Amen. Grant us, Lord God, that while our bodies rest from the labors of the day, and our souls are released from worldly thoughts, we may stand in your presence with tranquility at this time of evening, and that we may offer you ceaseless praise and uninterrupted thanksgiving, that we may acknowledge your loving kindness by which you direct and rule our lives, and protect and save our souls. To you we offer praise and thanksgiving, now and always and forever. Amen. Praise the Lord, you righteous ones. With this sweet incense, let memory be made of Virgin Mary, the Theotokos. Barak Mo. Glory be to the Father, Son, and Holy Spirit. Unto the ages of ages and forevermore. With this sweet incense, let memory be made of teachers and priests, the just and righteous. May Mary's memory be for our blessing. May her prayer be a refuge for our souls. Behold, sweet fragrance rises in the air for Virgin Mary, the Theotokos. Blessed are the prophets and the apostles
Blessed are the martyrs at resurrection. Martyrs who desired to behold the Christ, by the sword gained wings and flew to the heights. Judge us not, O Lord, who judges justly. Do not remember all our offences. Come, Lord, to our help, strengthen our weakness. In you is our hope by night and by day. In Zion above, at the throne of Christ, may memory be made of the departed. Lord, have mercy upon us and help us. Lord Jesus Christ, close not the door of thy mercy upon our faces. We confess that we are sinners. Have mercy upon us. O Lord, thy love for us did make thee to come down to us from thy place, that by thy death our death might be abolished. Have mercy upon us. Amen. He who dwells under the protection of the Most High, beneath the shadow of the wings of your loving kindness, Protect us, O Lord, and have mercy upon us. You who hear all, hear the prayer of your servants in your loving kindness. grant us, O Christ our Saviour, an evening full of peace and a night of holiness, for you are the King of glory. Our eyes are turned to you. Pardon our offenses and our sins. Have mercy upon us, both in this world and in the world to come. O Lord, may your mercy protect us, and your grace rest upon our faces. May your cross guard us from the evil one and his powers. May your right hand rest upon us all the days of our life, and your peace reign among us, and give hope and salvation to the souls of those who pray to you. By the prayer of Mary who bore you, and of all your saints, pardon me and have mercy on me, O God. Amen. Blessed is the glory of Lord from his place forever. Blessed is the glory of the Lord from his place forever. Blessed is the glory of the Lord from his place forever and ever. Holy and glorious Trinity, have mercy upon us. Holy and glorious Trinity, have mercy upon us. Holy and glorious Trinity, have compassion and have mercy upon us. Holy art thou and glorious forever. Holy art thou and glorious forever. Holy art thou and blessed is thy name forever and ever. Glory be to thee, O Lord. Glory be to thee, O Lord. Glory be to thee, ever our hope. Barak Mo. Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us debts and sins, as we have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. peace be with you, Mary, full of grace. Our Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, our Lord Jesus Christ. O Virgin Saint Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at all times, and at the hour of our death. Amen. We believe in one true God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father, before all worlds, light of light, true God of true God, begotten not made, being of one essence with the Father, and by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary, Mother of God, and became man, and was crucified for us in the days of Pontius Pilate, and was suffered, and died, and was buried, and on the third day he rose again according to his will, and ascended into heavens,
and sit at the right hand of his Father, and shall come again in his great glory to judge both the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And in the one living Holy Spirit, The life-giving Lord of all, who proceeds from the Father, and who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets and the apostles, and in the one holy Catholic and Apostolic Church, and we confess one baptism for the remission of sins, and we look for the resurrection of the dead and the new life in the world to come. Amen. സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരായുള്ളവേ, നിങ്കിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് ഉയർത്തുന്നു. ദാസന്മാരുടെ കണ്ണ് യജമാനന്റെ കയ്യിലേക്കും ദാസിയുടെ കണ്ണ് യജമാനത്തിയുടെ കയ്യിലേക്കും എന്നപോലെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയിലേക്ക്
അവൻ ഞങ്ങളോട് കൃപ ചെയ്യുവോളം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യഹോവേ, ഞങ്ങളോട് കൃപ ചെയ്യണമേ, ഞങ്ങളോട് കൃപ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിന്നെ സഹിച്ച് മടുത്തിരിക്കുന്നു. സുഖിയന്മാരുടെ പരിഹാസവും അഹങ്കാരികളുടെ നിന്ദയും സഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മനം ഏറ്റവും മടുത്തിരിക്കുന്നു. ദൈവമേ, സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. ബാറക്കുമോ. ത്രിയേക ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ. ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാന പഠന സന്ധ്യകളുടെ അവസാന ദിനത്തിലേക്ക് നാം വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത ഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുവാനും അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത, അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത, ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അവരുടെ പ്രതിപത്തി, ഇതൊക്കെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇന്ന് നാം ഓർക്കുന്നത് പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലീഹായെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അപ്പോസ്തലൻ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ ഇടയായിട്ടില്ലാത്ത, അങ്ങനെ വേണം കരുതാൻ, ഇടയായിട്ടില്ലാത്ത പൗലോസ്ലീഹ. മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയവൻ. യഹൂദ മതത്തോടും അതിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളോടുമുള്ള തീവ്രമായ ബന്ധത്തിൽ അതിനൊരു ഭീഷണിയായി മാറിയേക്കാമെന്ന് തോന്നിയ ക്രിസ്തു മാർഗക്കാരെ വകവരുത്തുവാൻ വേണ്ടി അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്തിറങ്ങിയ അപ്പോസ്തലൻ. തർസീസ് എന്ന നഗരത്തിൽ ജനിച്ച് യഹൂദ സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗമായി വളർന്ന പരീശ പ്രമുഖൻ ശൗൽ എന്ന പേരിൽ ആദ്യകാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അതിൻ്റെ യവന രൂപമാകുന്ന പൗലൂസ് എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. പൗലൂസിൻ്റെ പഠനങ്ങളും ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ചുള്ള അവഗാഹവും പൗലൂസിനെ യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരുന്നതിനും ജീവിക്കുന്നതിനും നിർബന്ധിതനാക്കി. 3 സംസ്കാരങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ്ലീഹ. ഒന്ന്, യഹൂദന്മാരുടെ സംസ്കാരം, അതിൽ ആഴവും പരപ്പും സിദ്ധിച്ചവൻ. 2, യവന സംസ്കാരം, ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ പൗലൂസിൻ്റെ അവഗാഹം. 3, റോമൻ പശ്ചാത്തലം. ഇങ്ങനെ 3 സംവിധാനങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിത്വം, ആൾ രൂപം. ഗമാലിയേലിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതായ പഠനങ്ങൾ പൗലൂസിന് നൽകിയതായ വീക്ഷണഗതികൾ, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു യഹൂദ പടയാളിയായിട്ടാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ശൗലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്തേപ്പാനോസിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ കല്ലെറിയാൻ പോയവരുടെ വസ്ത്രം സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നേതൃത്വം നൽകിയതോടെയാണ് തിരുവചനത്തിലേക്കുള്ള പൗലൂസിൻ്റെ അഥവാ ശൗലിൻ്റെ കടന്നുവരവ്. അവിടെ കല്ലെറിയുന്നവരുടെ നേതാവായി, അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവനായി പൗലൂസ് നിലകൊണ്ടു എന്ന് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവനെ കൊല ചെയ്തത് ശൗലിന് സമ്മതമായിരുന്നു എന്നാണ് തിരുവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് അതും പോരാഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദമസ്കോസിൽ വളരുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ് അവരെ തകർക്കുവാൻ, നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അധികാര പത്രവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ശൗലിൻ്റെ മുഖമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 8-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് ക്രിസ്തു പിടിക്കുകയാണ്. ആ ദമസ്കോസ് അനുഭവം, ശൗലേ, നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന ചോദ്യം, അതിന് മുന്നിൽ പൗലോസ് വീണുപോകുന്നു. പൗലോസ്
രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ക്രിസ്തു വേർതിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലനിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീഷ്ണതയാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നതിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും തീഷ്ണതയുമാണ്. അത് താൻ അറിഞ്ഞത് യഹൂദ മത പ്രമാണങ്ങളായതുകൊണ്ട്, അത് ശരിയെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലൻ ക്രിസ്തുവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് അപ്പോസ്തലൻ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ല, പൗലൂസ് ക്രിസ്തുവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. പൗലൂസിനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പൗലൂസിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത. നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എത്ര കുറവുകളും എത്ര പോരായ്മകളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്ന നന്മയുടെ ഭാവമുണ്ട്. ആ നന്മയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരിലും അത് സഹജമാണ്, പ്രകടമാണ്. നമ്മൾ മദ്യപാനികളെന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നവർ, ദോഷക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുന്നവർ, അവരിലൊക്കെ നന്മയുടെ സാധ്യത അവശേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ നന്മയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ശൗലിനെ വിളിക്കുന്നു, വേർതിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് രംഗം മാറുകയാണ്. സത്യത്തിൽ വിശുദ്ധ വചനത്തിന് ഒരു പുതിയ മാനം, യേശുക്രിസ്തു ആരാണ് എന്നുള്ളതിന് പുതിയ വിശദീകരണം, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിനപ്പുറം യവന ലോകത്തേക്ക്, വിജാതീയ ലോകത്തേക്ക് വചനവുമായിട്ടുള്ള പരക്കം പാച്ചിൽ, മിഷണറി യാത്രകൾ നിരന്തരമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം വിളമ്പുവാൻ കടൽക്കരയിലും ജയിലിലും പാതയോരത്തും സിനഗോഗുകളിലും ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും എന്നുവേണ്ട ഏത് രംഗത്തും ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ, പൗലൂസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ദ റിസൺ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ആത്മാർത്ഥതയോടെയുള്ള ഓട്ടമാണ് പിന്നീടുള്ള പാദത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. രണ്ടാമത് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയിൽ നാം കാണുന്ന സവിശേഷത, ഒരു കാലത്ത് ക്രിസ്തുവിനെതിരായി അവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവനായിട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ലഭിച്ച കാലം കൊണ്ട് പോയ കാലത്തെ നഷ്ടം തികയ്ക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ നടത്തുന്നത്. താൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട അന്നു മുതൽ പൗലൂസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എത്രമാത്രം നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചോ അതിനെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തിടുക്കം, ഒരാത്മാർത്ഥത പൗലൂസിലുണ്ട്. സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് കഷ്ടം, ക്രിസ്തു എന്തെങ്കിലും അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതെൻ്റെ ജഡത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കുകയാകുന്നു ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു. വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ എനിക്കേറെ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് വേണ്ട. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രതിപത്തിയും ആവേശവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അനേക വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. മൂന്നാമത് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടെയും വിശാലമായും സംസാരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 15-ാം അധ്യായം, 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം അധ്യായം, 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം, ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പൗലൂസിൻ്റെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യമാണ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപാടുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അപ്പോസ്തലൻ. അത് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് 2 കൊരിന്ത്യർ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ, വെളിപാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു വെളിപാടുകളാണ് പൗലൂസിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ആധാരം. പൗലൂസ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് അറേബ്യ മരുഭൂമിയിൽ ധ്യാനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലുമായി 3 വർഷത്തോളം ചിലവഴിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനന്യാസ് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് സഭയോട് ചേർന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ദീർഘമായ കാലം പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും ധ്യാനത്തിലും ക്രിസ്തുബന്ധത്തിൽ ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച വെളിപാടുകൾ, പത്മോസിൽ യോഹന്നാന് ലഭിച്ചതുപോലെ ഉള്ള ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വെളിപാടുകൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം. അപ്പോസ്തലന്മാർ ആരെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് 4 സുവിശേഷങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ കുർബാന സിഹിയോൻ മാളികയിൽ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് 1 കൊരിന്ത്യർ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാ, ഇവിടൊക്കെ പൗലൂസിൻ്റെ അറിവ് വെളിപാടുകളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം വെളിപാടുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ധാരണയാണ് എന്താണ് മരണം, മരണത്തിന് ശേഷമുള്ളത് എന്താണ്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് എങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ കണ്ണാടിയെ കടമൊഴിയായി കാണുന്നു, അപ്പോൾ മുഖാമുഖമായി കാണും എന്ന് പറയുന്ന പൗലൂസിൻ്റെ ഭാഷ. കൂടാരമായ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞുപോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായൊരു കെട്ടിടം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം വിശ്വാസവും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വെളിപാടുകളിൽ നിന്ന് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ ഉൾക്കൊണ്ട പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലനെ നാം കാണുകയാണ്. 4ാമത് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ ശൈലി. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണ്? ക്രിസ്തു വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിളിച്ചതാണ്, അനന്യാസ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ തൻ്റെ സുവിശേഷം വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിർവഹിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലൻ ചെയ്തത് അപ്പോസ്തലന്മാരോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം അറിയിച്ചത്. അപ്പോസ്തലന്മാർ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. യെരൂശലേമിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട പരിഗണന ആദ്യം കിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന യഹൂദ സമൂഹത്തോടുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീർന്ന ആളുകൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച അവഗണനകളെ ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും. നമ്മൾ കാണുന്ന മനോഹരമായ ശൈലി പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലൻ ഒരിക്കലും ഒരൊറ്റയാൾ പട്ടാളമായിട്ട് പോരാടാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഒരൊറ്റയാൻ സുവിശേഷമല്ല. താൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം കൂടെ ഒരാളുണ്ട്. അത് ബർണബാസ് ഉണ്ട്, ശീലാസ് ഉണ്ട്, തീമോത്തിയോസ് ഉണ്ട്, മർക്കോസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല ആളുകളെ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ്, ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ചേർന്നുള്ള ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴും പൗലൂസ് പറയുന്നത് പൗലൂസും തീമോത്തിയോസും എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ആളുകളുടെ ഒരു ബന്ധത്തിലാണ് സുവിശേഷം നടത്തി. മാത്രമല്ല, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോസ്തലൻ നേരെ തിരിച്ച് യെരൂശലേമിൽ വരും. യെരൂശലേമിലെ സഭയിൽ പത്രോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഈ സംഭവിച്ച വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ നടന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശക്തമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. അത് ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. നമ്മളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുൻപ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പൗലൂസ് ശ്രമിച്ചത്. നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമല്ല സഭ. സഭ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൈ വേർപെട്ട് നിൽക്കാനൊക്കില്ല, കാലിന് വേർപെടാനൊക്കില്ല. നമ്മൾ പരസ്പര അവയവങ്ങളാണെന്ന് പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന ആ മഹത്തായ ശൈലി തൻ്റെ സുവിശേഷ ദൗത്യത്തിൽ നിവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഗണിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അഞ്ചാമതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പൗലൂസിൻ്റെ ശൈലി എവിടെയും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനുള്ള അസാധാരണമായ വൈഭവമാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം അഥേനയിൽ ചെന്ന് നടത്തുന്ന പ്രസംഗം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 17-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. അഥേനയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും അവരുടെ വിശ്വാസത്തെയും, വിഗ്രഹാരാധകരാണ്, എന്നാൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശൈലി. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാരാഗൃഹത്തിൽ ഒനേസിമോസ് കിടക്കുമ്പോൾ ഒനേസിമോസിനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തുവിൽ ജനിപ്പിച്ച പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ശൈലി. കടൽക്കരയിൽ 4 ആൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന കണ്ടാൽ അവിടെയും പൗലൂസ് സുവിശേഷം പറയും. സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ചുമതലയാണ് സുവിശേഷവാഹികളായിട്ട് മാറുക. സുവിശേഷം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അവഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആകയാൽ സുവിശേഷവാഹികളായി മാറുവാനുള്ള പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ആഹ്വാനം. സമയത്തിൻ്റെ പരിധി കൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല. ഒരുപാട് പറയാനുള്ള, അത്രമാത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പോലും വേദപണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ തക്ക വിധം അത്ര മഹത്തരമായ ഒരു സംഭാവനയാണ് പൗലൂസ് നൽകിയത്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൗലൂസിന് 100 നാക്കാണ്. എവിടെയും ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പൗലൂസ് പറയുക. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം സഹിച്ച പീഡനങ്ങൾ എത്രമാത്രം, ഒന്ന് കുറയ 40 അടി
പലതവണ കപ്പൽ ഛേദത്തിലകപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച്, വിശപ്പിൻ്റെയും ദാഹത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ, കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നതിനെക്കുറിച്ച്, വിസ്താരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ. ഒരു റോമാൻ പൗരനായിട്ടും അദ്ദേഹം 4 വർഷത്തോളം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹിക്കാനുള്ള, വേണമെങ്കിൽ തൻ്റെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാം എന്നിരിക്കെ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ജയിൽവാസം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനെ നാം കാണുകയാണ്. കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നായകൻ, പ്രമാണിയായിരിക്കുന്നവനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ശൈലി. 3.5 വർഷം കൊണ്ട് നസ്രായക്കാരൻ യേശു ചെയ്തു കൂട്ടിയതിന് ഒരു പുതിയ അർത്ഥവും പുതിയ വ്യാപ്തിയും നൽകുവാൻ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതോ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ആ പ്രവർത്തന ശൈലിയെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആവേശഭരിതരായിട്ട് മാറും. അവഗണിക്കപ്പെട്ട, ആദ്യം ഉപദ്രവിച്ചവൻ, അതിനുശേഷം ശിഷ്യ സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവൻ, അതിനുശേഷം വിജാതിയരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി അവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി സ്നാനപ്പെടുത്തി സഭയോട് ചേർത്തപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ ഈ ആദ്യ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അതിനോട് വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനെ നേരിടേണ്ടി വന്ന പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ മനോഭാവം, ആദ്യാവസാനം റോമാക്കാരിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും സ്വന്തം ജനത്തിൽ നിന്നും പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ മഹച്ചരിതം വാസ്തവത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്താണെന്ന് ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നതുമാണ്. പൗലോസിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്, ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം നമ്മുടെ സഭയുടെ ഗുരുരത്നമായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട TJ ജോഷുവ അച്ഛൻ. അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പൗലോസ് ശ്ലീഹയാണ് അച്ഛൻ്റെ ആവേശം. ഏത് പ്രസംഗം നടത്തിയാലും ഒരു വാക്കെങ്കിലും പരിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടേത് പറയാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ അവസാനിക്കാറില്ല. കാരണം സുവിശേഷം പറയുന്ന ഏതൊരാളിനും പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ മാതൃകയാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ വാക്യങ്ങൾ പകരുന്ന ആവേശം അതുല്യമാണ്. ഈ ശ്ലീഹാ നോമ്പിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്രോസ്ലിയും പൗലോസ്ലിയാണ് നമ്മൾ ശ്ലീഹാമാരെയാണ് നമ്മൾ സ്മരിക്കുക. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ ആദ്യ ഭാഗം പത്രോസ്ലിഹായുടെ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 2ാം ഭാഗം പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഈ 2 അപ്പോസ്തലന്മാരും കൂടെ ചേരുന്നതാണ്, അവരുടെ നേതൃത്വമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ ഇതിവൃത്തം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ശ്ലീഹന്മാരിൽ പ്രമുഖന്മാരായി, പ്രധാനികളായി പത്രോസും പൗലൂസും എന്ന് നാം അവരെ സ്മരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ശക്തമായ സുവിശേഷ താല്പര്യം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുവാനും അദ്ദേഹം സുവിശേഷത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനുവർത്തിക്കുന്ന ആ മനോഭാവം, ആ മഹത്തരമായ ശൈലി ജീവിതത്തെ അനുവർത്തിക്കാനും, അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ 2 തീമോത്തിയോസ് 4-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നല്ല പോർപ്പൊരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു, നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആത്മീകമായിരിക്കുന്ന സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത നമുക്കും അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കട്ടെ. ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ശിഷ്യ അപ്പോസ്തോലിക ബന്ധത്തിൽ ഈ തിരുവചന ധ്യാനം നിർവഹിപ്പാൻ ഇടയായതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു മാത്യൂസ് അച്ഛൻ, പ്രാർത്ഥനയോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഇതിനുവേണ്ടി എന്നെ ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അതാത് സമയത്ത് വിളിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും വേണ്ടതായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അപ്പോഴപ്പോൾ തരികയും ചെയ്തു. ഇത് ശ്രവിച്ച എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരെല്ലാവരുടെയും 13 പേരുടെയും പ്രാർത്ഥന മധ്യസ്ഥത കോട്ടയാകട്ടെ എന്ന് യാചിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തലകളെ വണക്കാം. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, സ്നേഹവാനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരുക്കിയ തിരുവചനത്തിൻ്റെ നല്ല ചിന്തകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ജീവിതം അതൊരു ധ്യാനമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന നല്ല ധാരണകളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, എത്ര മഹത്തരമായി അവർ ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു. നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. നിനക്ക് വേണ്ടി അവർ നിലകൊണ്ടു. നാഥ, ഞങ്ങളെയും നിനക്കായി നിലനിർത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ശിഷ്യന്മാർ നിർവഹിച്ച സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളായി രൂപപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉത്സുകരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ കോവിഡ്-19 നിമിത്തമുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ
പ്രതിബന്ധത്തിന് നീ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണമേ. എന്നാലും കർത്താവ്, ഈ പ്രതിബന്ധമാണല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക്, വേദപഠനങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ചത്. അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളായി ലഭിക്കുന്ന നന്മയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവേ, ലോകം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ വരുവാനിടയാക്കണമേ. മനുഷ്യരെ കൂടുതൽ വിനയാന്വിതരും ദൈവസ്നേഹമുള്ളവരും ആക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുന്നു, ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. ആമീൻ. പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംബന്ധവും സഹവാസവും ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാ മക്കളോടും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമോറാകട്ടെ. ആമീൻ.